PTC न्यूज़ का खास धार्मिक नजराना सिख सरगर्मियां लैके हाजिर हाँ मैं मनिंदर सिंह मोंगा। सिख कौम का एक विलखण इतिहास है, अमीर विरसा है तो शहीदियों नाल लबरेज गाथा तो इन्हां सारियां गल्लां नूं घर घर तक पहुँचाना ही साडी सब दी मुढ़ली कोशिश है। इस प्रोग्राम के राही असीं सिखां दी सिरमौर जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सिੱਖੀ ਦੇ प्रचार ते प्रसार ਲਈ ਕੀਤੇ जा रहे ਕੰਮਾਂ बारे तुहानूं जानकारी दिंदे हां ते इस तों इलावा गुर इतिहास ਅਤੇ इतिहासिक दिहाड़िਆਂ ਦੀ महत्ता ਤੁਹਾਡੇ तक पहुँचाउण ਦੀ भरपूर कोशिश करते हैं। सो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं पंथक हल्के ਦੀਆਂ सरगर्मियां ਦੇ ਨਾਲ। सचखंड श्री हरिमंदर साहब की परिक्रमा ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ 3 ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬੇਰੀਆਂ बेर बाबा बुढ़ा जी, लाची बेर ਅਤੇ दुख पंजनी बेरी ते लंबे अरसे बाद मुड़ तो बेर लगने शुरू हो गए ने। 400 साल तो वध पुरानियां ये बेरियां पिछले कुछ समय दौरान सुक रही सन ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी के माहिरां दे सहयोग दे नाल इन्हां दी साਂਭ संभाल की जा रही सी, जिस दे चलदियां लंबे अरसे बाद इन्हां बेरियां ते मुड़ तो बेर लगने शुरू हो गए ने, जिन्हां नूं देख के देश विदेशों तो आने वाले लखां श्रद्धालुओं के मनां विच भारी खुशी पाई जा रही है। सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे लंबे अरसे बाद आस्था दियां बेरियां ते मुड़ तो बेर लग गए हन। दरअसल श्री हरमंदर साहिब दी परिक्रमा विच 3 बेरियां हन, बेर बाबा बुढ़ा साहिब, लाची बेर अते दुपंजनी बेरी अते ए बेरियां श्री हरमंदर साहिब दे निर्माण तो पहला दियां हन। इन्हां बेरियां दी उम्र 400 साल तो वध है। कुछ साल पहला ए पुरातन बेरियां सुकदियां जा रहीआं सन अते श्रोमणी कमेटी वल्लों खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी दे माहिरां दे सहयोग नाल इन्हां दी साਂਭ संभाल लई अनेकां उपराले कीते गए, जिन्हां दे चलदियां पिछले साल ये बेरियां हरियां भरियां हो गईयां ते इस साल इन्हां ते बेर लग गए हन। इन्हां बेरियां ते बेर लगे वेख संगतां बेहद खुश हन अते इस नूं गुरु घर दा चमत्कार दस रहीआं हन। 400 साल तो पुरातन इन्हां बेरियां ते बेर एकदम नहीं लगने शुरू हुए, सगों इस लई श्रोमणी कमेटी वल्लों पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी दे माहिरां दी मदद नाल सुक रहीआं इन्हां बेरियां दा लंबा समा इलाज किया गया, जिस तहत इन्हां बेरियां दी जड़ां तो मिट्टी बदली गई, टीकाकरण किया गया, माहिरां दी राय अनुसार पानी दिता गया ते ऑर्गेनिक खेती दीयां तकनीकां वरतियां गईयां अते इन्हां दे आले दुआले जंगले लगाए गए तां जो श्रद्धालु इन्हां नूं हत्थ ना लगा सकण, जिस दे चलदियां इन्हां बेरियां नूं सुरक्षित किया गया। हुण एक कुदरत दा करिश्मा ही है कि 400 साल तो वध पुरानी दुख पंजनी बेरी बेरां नाल लद्दी गई है ते श्रद्धालु इन्हां नूं वेख के अत्यंत खुश हो रहे हन। इन्हां बेरियां प्रति संगतां विच अथाह श्रद्धा है ते संगतां नूं इस गल दी वड्डी तांग रहिंदी है कि जेकर इन्हां पुरातन ते इतिहासक बेरियां दे प्रसाद रूपी बेर मिल जाण ते इह वड्डे भागां वाली गल होवेगी। श्रोमणी कमेटी वल्लों संगतां नूं खास तौर ते अपील कीती गई कि इन्हां बेरियां नूं ना ही हत्थ लगाए जाण ते ना ही प्रसाद चढ़ाया जावे तां जो इन्हां नूं सुरक्षित रखिया जा सके। सचखंड श्री हरमंदर साहब जिहड़ा सिखां दा पावन पवित्र स्थान है, इत्थे जिहड़ियां इतिहासक बेरियां ने दुख भंजनी बेरी, बेर बाबा बुढ़ा जी ते लाची बेर, ये तिन्ने ही इतिहासक बेरियां ने। पिछले समय च जिहड़ी दुख भंजनी बेरी सी इहनूं थोड़ा जिहा नुक्स पैना शुरू हो गया सी ते बाद विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी लुधियाना नाल संपर्क करके इन्हां दी साਂਭ संभाल लई उचेचे उपराले कीते गए। ट्रीटमेंट कराउण लई सानूं दा जिहड़ा चौगिरदा सी ਉਹ जंगला भी वड्डा करना पिया, ਉੱਥੋਂ पत्थर नूं भी हटाउणा पिया, जिहड़ी पहली मिट्टी सी ਉਹਨੂੰ भी कढना पिया, नवीं मिट्टी पाउणी पई, मैडिकेटेड जिहड़ा सी मिट्टी ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਅਸਲ 'ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਮਿੱਠੇ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਵਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਰੱਖ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ रामदास पातशाह के दर तो कृपा रूप च प्राप्त होया हुंदा, उहनूं छक लेना चाहिए, नहीं तो घर अपने बच्चों वास्ते मित्रां दोस्तां वास्ते ले जाना चाहिए। इस दौरान संगत इस नूं गुरु साहिब दी बख्शिश मान रही है कि इन्हां बेरियां नूं बचाया जा सकिया है अते इन्हां ते बेर भी लग गए हन। संगतां अपने आप नूं वडभागा मान रहीआं हन। इन्हां बेरियां दे दर्शनां दा मौका मिलिया है ते वड्डे भागां वाली गल होवेगी जे बेर रूपी प्रसाद मिल जावे। सानू बहुत देर दी
ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਦੱਸੋ? ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਬੇਰੀ ਆ। ਇਸ ਬੇਰੀ 400 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਆਸ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਬੇਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ, ਲੋਈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰੋਪਾਓ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਭਗ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਤੇ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਵੰਡ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਰੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਪੁੱਜੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ BA ਆਨਰਸ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੁਗੇਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 66 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ 66 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਨਰੇਟਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਜਾਣ ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 66 kV ਦਾ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 14-15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਲਾਇਆ। ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟਲੀ। ਇੱਥੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਤਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ
ਉਹ ਲਾਈਨ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ PDC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅੰਡਰ 19 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 2,51,000 ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਜਿਹਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2,51,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੈੱਕ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਬੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਲਾਂਘਾਂ ਪੱਟਣ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਂ ਇਹ ਉੱਚਾ ਕਰਨ। ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਦੇਖਿਆ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ। ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਰਦਾਰ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਣਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਹਿਰ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੰਕੀ ਸਮੇਤ
60 ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਹਿਰ ਤਹਿਤ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ, मतलब धर्म तो बिना राज नहीं चल सकते, राज बिना नह धर्म चले हैं, धर्म बिना सब तले मले हैं। धर्म ही साडा एक आधार है। असी धर्म नूं पहला रखांगे, अपने पुत्रां दियां जिंदगियां नूं बलवान बनावांगे, अपने हिरदियां नूं मजबूत करांगे, फिर समाज दी कुरीतियां निकल जाणगियां, सही राजनीति आएगी। सो औरत ने एक संकल्प किया कि घर घर अंदर धर्मसाल होवे, कीर्तन सदा वसोआ। हर बीबी, हर भैन, हर वीर जिहड़ा वो सहज पाठ नाल जुड़े, अपने नेत्रां दे नाल गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के दर्शन करें। जिन्नी संगत दरबार साहब आई है, उन्होंने जिथे हरमंदर साहब मत्था टेकिया, उन्होंने आके इस स्थान पर भी हाजिरी भरी है तो बीबियों बड़ा हौसला दिता है। बहुत उत्साह से बीबियों के पीहरा कत के पहुंचिया, सारे जिलों तो प्रधाना, सारी स्टेट बॉडी ਵੱਖ-ਵੱਖ ढंग के बसा राही, कारां राही, गड्डियां राही, भावें बहुत वड्डी भीड़ सी, संगत बहुत वड्डी गिनती च दरबार साहब पहुंची है, लेकिन उचेचे तौर पर बड़ी वड्डी गिनती चाहिए। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਲ 2018 ਤੇ 19 ਦਾ ਬਜਟ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਬਜਟ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ 2018-19 ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 11 ਅਰਬ 59 ਕਰੋੜ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕਰਮੂਵਾਲਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਲਈ ਭਾਈ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਬੂਲਾ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 85 ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਟੈਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਈ 6 ਅਰਬ 88 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਨਰਲ ਬੋਰਡ ਫੰਡ ਲਈ 66 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ट्रस्ट फंड ਲਈ 56 ਕਰੋੜ,
विद्या ਲਈ 36 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਲਈ 76 ਕਰੋੜ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਿਸ ਲਈ 2 ਅਰਬ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ 98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਲ 2018 ਤੇ 19 ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ। ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਇਹ 11 ਅਰਬ 59 ਕਰੋੜ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਦਸਬੰਧ, ਧਾਰਮਿਕ ਫੰਡ, ਵਿੱਦਿਆ ਫੰਡ, ਟਰਸਟ ਫੰਡ, ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ ਰਕਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ। ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨੈੱਟ ਬਜਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਅੱਖਰੀ 9 ਅਰਬ 34 ਕਰੋੜ 93 ਲੱਖ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 85 ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫੰਡ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਸਬੰਧ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਫੰਡ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੋ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 1000 ਕਮਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਹ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਸੋਈ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਸੋਈ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਰਾਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਦੇਖੋ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਨੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰੇ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਹਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਾਲ 2019 ਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ 550 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵੱਡਾ 76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਹੈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਟਕ ਮੰਡਲੀ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1159 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਟਰਸਟ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈਏ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਏ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਲ ਕਰੋ feedback@ptcnetwork.tv। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।